Good morning, good afternoon, everybody. Can you hear my voice? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So anyone, can you tell me what do you mean by transducer? Transducer आपण start केलेला आहे, that is the 7th chapter. What is transducer? Definition. Transducer, what is its definition? From girls, from boys side. No one can answer. Present होता ना पहिल्या लेक्चरला? Ma'am, device which converts energy into reliable signals. What you are told? The device which converts Energy into reliable signals. okay. From girls, Converts one form of energy into another form. okay. So both have given the same answer. That is nothing but you can convert one form of energy into the another form which is usable for the other device. So that is nothing but it is called as a transducer. So we have seen there are two type of transducer, active transducer and passive transducer. त्यामध्ये आपण दोन बघितलेले आहेत. एक आहे एलव्हीडीटी बघितला. एलव्हीडीटीचा लॉंग फॉर्म कोणी सांगू शकेल का? एलव्हीडीटी काल आपण एलव्हीडीटी बघितला होता. एलव्हीडीटीचा लॉंग फॉर्म काय आहे? LVDT. What is it meaning? L stand for, V stand for, D stand for Linear variable differential transformer. yes. It is linear variable differential transformer or it is called as a transducer also. So that we have seen, as well as we have seen the second type, that is reluctance pulse pickup. Okay. So that too we have seen. Now the next part that we are going to see, it is nothing but strain gauge or it is also called strain gauge. You can pronounce however तुम्हाला जे pronounce करायचे तुम्ही pronounce करू शकता, strain gauge or strain gauge. So strain gauge is a passive resistive type transducer. Passive आहे तो, म्हणजे त्याला काय लागणार आहे? एक्सटर्नल पॉवर सप्लायची गरज लागणार आहे. Okay. So for its working, so it is a passive resistive type. Why it is called resistive? Because these are the devices. Strain gauge are the devices whose resistance changes. Resistance त्याचा चेंज होतोय त्या डिव्हाइसचा, म्हणून त्याला रेझिस्टिव्ह टाइप म्हटलेला आहे. लक्षात घ्या. रेझिस्टन्स चेंज अंडर द ऍप्लिकेशन ऑफ फोर्स और स्ट्रेन. जेव्हा तुम्ही स्ट्रेन अप्लाय करताय किंवा प्रेशर अप्लाय करताय किंवा फोर्स अप्लाय करता आहात, ओके, टेन्शन अप्लाय करता आहात त्या वायरला किंवा त्या डिव्हाइसला, मग तेव्हा काय होणार आहे? रेझिस्टन्स त्यामध्ये चेंज होतोय. त्यामुळे त्याला आपण म्हणतोय पॅसिव्ह रेझिस्टिव्ह टाइप ट्रान्सड्यूसर. ओके. सो दे कॅन बी यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ फोर्स, स्ट्रेन, स्ट्रेस, pressure, displacement and acceleration. So all these are the factors you can measure by using this strain gauge. That is, they can be used for the measurement of force, strain, stress and pressure, displacement and acceleration. आता आपण या सिलेबस मध्ये काय बघणार आहे? फोर्स आणि स्ट्रेस किंवा प्रेशर अप्लाय केलं, स्ट्रेस अप्लाय केला, टेन्शन अप्लाय केलं, that will be converted into the
change in resistance, and that change in resistance, it will be converted into the output voltage. So how it take place, that you are going to see it. So what is the principle behind that working of strain gauge? Principle काय आहे, बेसिक प्रिन्सिपल ते आपण बघणार आहोत. इफ द मेटॅलिक वायर ही स्ट्रेच और कॉम्प्रेस, जर मेटॅलिक वायर ही स्ट्रेच केली किंवा कॉम्प्रेस केली, काय होत आहे, त्याचं डायमेन्शन चेंज होतं. म्हणजे डायमेन्शन म्हणजेच काय आपण म्हणू शकतो, लेंथ आणि डायमीटर हे चेंज होते ड्यू टू द स्ट्रेन और यू कॅन से फोर्स और द प्रेशर किंवा टेन्शन मध्ये घेतली ती वायर तर मेटॅलिक वायर. ओके, मग इन टर्न द वायर रेजिस्टन्स इन्क्रीजेस. डायमेन्शन चेंज झालं तर तुम्हाला माहिती आहे रेजिस्टन्सचा फॉर्म्युला काय आहे, आर इट इज इक्वल टू रो एल बाय ए. म्हणजे एल जर चेंज झालं आणि ए म्हणजेच काय, डायमीटर जर चेंज झाला त्यावरून एरिया फाइंड आउट करायचा. मग डायमीटर आणि लेंथ चेंज झालं तर तुमचा काय चेंज होतो आहे, रेजिस्टन्स हा चेंज होणार आहे. मग तो एकतर इन्क्रीज होईल किंवा डिक्रीज होईल. सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ॲज पिझिओ रेझिस्टिव्ह इफेक्ट. त्या प्रॉपर्टीला आपण काय म्हणतो आहे, जेव्हा त्या मेटॅलिक वायरला प्रेशर किंवा स्ट्रेन अप्लाय केलेला आहे, प्रेशर म्हणजेच आपण इथं पिझो लिहिले. ओके, प्रेशर इज पिझिओ. त्याचं काय होतो आहे, रेजिस्टन्स इन्क्रीजेस और डिक्रीजेस, म्हणजे चेंज होतोय रेजिस्टन्स. सो रेझिस्टिव्ह, सो दॅट प्रॉपर्टी इट इज कॉल्ड एज व्हॉट, पिझिओ रेझिस्टिव्ह इफेक्ट. आणि त्यामुळे या स्ट्रेन गेजला जो काय रेजिस्टन्स त्याचा चेंज होतो आहे, जर तुम्ही प्रेशर अप्लाय केलेला आहे तर त्यामुळे या स्ट्रेन गेजला आपण काय म्हणू शकतो, पिझिओ रेझिस्टिव्ह गेज. पिझिओ रेझिस्टिव्ह गेज म्हणू शकतो. लक्षात आलेलं आहे का हे? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. आता काय आहे, गॉज फॅक्टर एक इट इज अ फॅक्टर इन दिस, इट इज द फॅक्टर विच इज इम्पॉर्टंट इन दिस गॉज स्ट्रेन गेज वर्किंग. म्हणजे तिथं काय होत आहे की तुमची त्या वायर असता आहे त्या स्ट्रेन गेज मध्ये मेटॅलिक वायर. मग ती मेटॅलिक वायरची जेव्हा त्या मेटॅलिक वायरला टेन्शन किंवा प्रेशर दिलेला असते तर मेटॅलिक वायरचा काय होतंय, चेंज होते लेंथ. मग लेंथ किंवा जो काय तुमचा हे असेल एरिया जो काय असेल, डायमेन्शन चेंज होते. मग जर लेंथ चेंज झाली तर त्याचं काय होणार आहे, रेजिस्टन्स पण चेंज होणार आहे. मग समजा मी काय घेतलेलं आहे, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर इट इज एल मीटर. ओके, अँड द ओरिजिनल रेजिस्टन्स इट इज आर ओहम. then that force or that pressure increases or decreases the length. त्यावेळेस काय होणार आहे, ते फोर्स किंवा प्रेशर जेव्हा तुम्ही त्या वायरला अप्लाय केल्यानंतर त्याचा काय होणार आहे, रेजिस्टन्स सॉरी तो लेंथ काय होणार आहे, इन्क्रीज किंवा डिक्रीज होणार आहे. मग ती चेंज इन द लेंथ आपण घेतलेली आहे डेल्टा एल. चेंज इन द लेंथ होणार आहे, मग ती इन्क्रीज होईल किंवा डिक्रीज होईल लेंथ. ओके, मग जर हे लेंथ इन्क्रीज किंवा डिक्रीज झालेला आहे तर तुमचा रेजिस्टन्स पण काय होणार आहे, इन्क्रीज किंवा डिक्रीज होणार आहे. देर विल बी अ चेंज इन रेजिस्टन्स. म्हणजे ओरिजिनल लेंथ आर असेल तर चेंज इन रेजिस्टन्स आर होणार आहे. कधी, जेव्हा तुमचा लेंथ एल हा चेंज होणार आहे डेल्टा एल मध्ये. there is a change in resistance, either increase or decrease, then therefore there will be a change in resistance also. So this change in resistance, that is delta r, and change in length, that is delta l, जर असेल तर गॉज फॅक्टर म्हणजेच काय, त्या दोघांचा रेशो आहे. that is change in resistance to that of original resistance divided by change in length to that of original length. That factor, it is nothing but it is gauge factor. Gauge factor, that gauge factor is nothing but it is called as a gauge factor. So this is the gauge factor formula that can be asked for your MCQ part. What is the gauge factor formula? The ratio of change in resistance to the original resistance divided by the change in length to that of original length. That ratio, it is nothing but it is called as a gauge factor. That is the gauge factor for what? The transducer also. Which type?
पॅसिव्ह रेझिस्टिव्ह किंवा स्ट्रेन गेज ट्रान्झ्युसर ज्यामध्ये जिथं रेझिस्टन्सची व्हॅल्यू चेंज होती त्यामध्ये आपण हा गॉस फॅक्टर बघतो आहे आणि तो इम्पॉर्टंट आहे कुठल्याही ट्रान्झ्युसर साठी, म्हणजे जिथं त्यांचा रेझिस्टन्स हा चेंज होत असेल जेव्हा तुम्ही प्रेशर अप्लाय करताय त्या टाईपसाठी गॉस फॅक्टर हा महत्वाचा पार्ट असतो. किती चेंज होता आहे रेझिस्टन्स मध्ये टू दॅट ऑफ ओरिजिनल लेंथ, दॅट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज द गॉस फॅक्टर. आलं इथपर्यंत लक्षात? रेशो काय आहे तो गॉस फॅक्टर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, 1 minute. आणि कुठल्याही स्ट्रेन गेज साठी गॉस फॅक्टरची व्हॅल्यू ही हाय असायला पाहिजे आहे. द स्ट्रेन गेज शुड हॅव अ हाय व्हॅल्यू ऑफ गॉस फॅक्टर. ऍज हाय गॉस फॅक्टर, जर हाय गॉस फॅक्टर असेल तर आपण इंडिकेट करू शकतो की काय आहे, देर इज अ लार्ज चेंज इन रेझिस्टन्स. देर इज अ लार्ज चेंज इन रेझिस्टन्स विच लीड्स टू हाय सेन्सिटिव्हिटी. विच लीड्स टू व्हॉट? सेन्सिटिव्हिटी. गॉस फॅक्टर जर हाय असेल तर त्या ट्रान्झ्युसरची सेन्सिटिव्हिटी पण हाय असते आहे, हे लक्षात घ्या. गॉस फॅक्टर, वाय वी आर गोइंग टू कन्सिडर द गॉस फॅक्टर फॉर द स्ट्रेन गेज? कारण की स्ट्रेन गेज मध्ये गॉस फॅक्टर जर हाय असेल तर त्याची सेन्सिटिव्हिटी पण हाय असते आणि गॉस फॅक्टर हाय असेल तर तुमचा चेंज इन रेझिस्टन्स जो काय आहे डेल्टा आर डिवायडेड बाय आर हा पण तुमचा काय असणार आहे? हाय असणार आहे. Okay, so this point you are going to remember, gauge factor should be high for the strain gauge, so that if high gauge factor is there, the sensitivity of that strain gauge is also high. Gauge factor high असेल तर तुमचा change in resistance पण काय असणार आहे? high असणार आहे. आलं एवढं पॉइंट लक्षात? ही पीपीटी लक्षात आलेली आहे ना? स्ट्रेन गेज म्हणजे नक्की काय आहे, बेसिक प्रिन्सिपल, कुठलं प्रिन्सिपल यूज केलेलं आहे स्ट्रेन गेज मध्ये ते म्हणू शकतात एमसीक्यू मध्ये. इट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड फिजिओ रेझिस्टिव्ह इफेक्ट. ओके, लक्षात यायला पाहिजे. आणि कुठला टाईप आहे तो? पॅसिव्ह रेझिस्टिव्ह टाईप ऑफ ट्रान्झ्युसर. पॅसिव्ह टाईप म्हटलं तरी चालतंय, रेझिस्टिव्ह फक्त काय गरज नाही. तर रेझिस्टिव्ह का दिलेलं आहे? कारण की रेझिस्टन्स चेंज होतो म्हणून. नेक्स्ट पार्ट इज, आता यामध्ये दोन आपल्याला बघायचे आहेत. काय झालं? दोन टाईप बघायचे आहेत. तर पहिला आहे अनबॉन्डेड मेटल वायर स्ट्रेन गेज आणि दुसरा आहे बॉन्डेड मेटल वायर स्ट्रेन गेज. तर पहिला जो अनबॉन्डेड स्ट्रेन गेज आहे, अनबॉन्डेड मेटल वायर स्ट्रेन गेज, इट इज नथिंग बट what is happening in this? This is a diagram for unbonded strain gauge. In the unbonded strain gauge there is a semicircular disc. 1 minute.
So in the unbounded strain gauge, there is a, see, this is a semicircular disc. Semicircular disc आहे. This is a semicircular disc, and on this semicircular disc, there is a two plates, that is they are arranged in X position. They are arranged in what? That is X position. And on this X position, what is there? The screw is arranged. 4 screws are there. The X and Y, that is X plate. जे X हा arrangement जी केलेली आहे 2 प्लेटनी, ते प्लेट फिक्स केलेले आहेत 4 स्क्रूनी. 1, 2, 3 and 4. Okay. So around this screw, we have wounded the metal wire in the upward direction also, as well as below this X plate around the downward direction also, around the screw. So this is the arrangement. And at the center of the X plate, what is there? The rod is there. That rod is nothing but it is called as the force rod, which is connected to the diaphragm, that is a circular disc. Okay. तुम्ही या डायफ्रॅम वरती काय करणार आहे? प्रेशर अप्लाय करणार आहे किंवा लोड तुम्ही अप्लाय करणार आहे. मग जेव्हा तुम्ही हे प्रेशर किंवा लोड अप्लाय करता आहात थ्रू द फोर्स रॉड, इट विल बी कॉन्सन्ट्रेटेड ऑन द पॉइंट, that is the center point of that X plate. Okay, so when that will be concentrated on the X plate, what will happen? The X plate will move in the downward direction. Slightly it will move in the downward direction. As it move in the slightly in the downward direction, ही जी वायर आहे जी अपवर्ड साइडला स्क्रूच्या अपवर्ड साइडला वाउंड केलेली आहे, ती काय होती आहे? कॉम्प्रेस होती. ह्या एक्स प्लेट खाली गेल्यामुळे ही काय होती? कॉम्प्रेस होती वायर. आणि हे जे वायर आहे जी खाली एक्स प्लेटच्या खाली जी केलेली आहे ती इलॉंगेटेड होती. इथं कॉम्प्रेशन तयार होत आहे आणि खालचं काय होते? इलॉंगेशन तयार होत आहे. इलॉंगेशन ऑफ दॅट वायर विल टेक प्लेस. So due to this elongation and compression of that wire, what will be there? There is a change in resistance. There is a change in resistance of that wire. There is a change in resistance, and that change in resistance you can measure by using what? Wheatstone bridge. You can measure by using the Wheatstone bridge. मग Wheatstone bridge मध्ये चेंज इन रेजिस्टन्सचं आपल्याला आउटपुट व्होल्टेज कसं मिळतं आहे ते आपण नंतर बघूया. फक्त हे कन्स्ट्रक्शन काय होते या कन्स्ट्रक्शन मध्ये हे कळालेलं आहे का? कन्स्ट्रक्शन मध्ये काय आहे? त्यामध्ये सेमी सर्क्युलर डिस्क आहे. त्या सेमी सर्क्युलर डिस्क मध्ये आपल्याला काय केलेले आहेत? ती एअर मीडियम मध्ये ठेवलेली आहे सेमी सर्क्युलर डिस्क, आणि नंतर 2 प्लेट्स आहेत जे एक्सपोजिशन मध्ये अरेंज केलेले आहेत आणि ते त्याला काय केलेले आहेत? त्या प्लेट्सला चारी बाजूनी स्क्रू टॅप केलेले आहेत. ओके, 1, 2, 3, 4. अँड ऑन द टॉप ऑफ दिस अराउंड दिस screw at the upper part, the metal wire is wound, as well as for the lower part also the wire is wound. The wire can be made up of various material, that is copper, nickel, chromium, nickel or nickel iron alloy. Wire कुठली पण असू शकते, copper, nickel, chromium, nickel or nickel iron. आणि नंतर हे जे प्लेटचं सेंटर आहे ते काय आहे? रॉडनी कनेक्ट केलेला आहे त्या डायफ्रामला. डायफ्राम म्हणजे काय? सर्क्युलर डिस्क आहे, विच इज यूज फॉर सेन्सिंग द प्रेशर. डायफ्राम ह्याला का अर्थ दिलेला आहे? कारण की डायफ्राम म्हणजेच काय आहे? तो जे काय प्रेशर अप्लाय केलेला आहे तो सेन्स करतो आहे आणि या फोर्स रॉड थ्रू त्या सेंटर ऑफ दॅट एक्स प्लेसला प्रोव्हाइड करतो आहे. आफ्टर दॅट द वायर आर टेन्शन टू अवॉइड. आता जेव्हा तुम्ही प्रेशर अप्लाय करता आहात ते एक्स प्लेट थोडासा खाली डाऊनवर्ड मध्ये शिफ्ट होतोय आणि वायर हे टेन्शन मध्ये येत आहेत. म्हणजे पहिली गोष्ट काय? अप्पर पार्ट कॉम्प्रेस मध्ये जाते आणि लोअर पार्ट हे काय होते? इलॉंगेशन होते. म्हणजे ते वायर आता टेन्शन मध्ये आहे आणि त्यामुळे तिथं काय होतंय? रेजिस्टन्स ऑफ दॅट वायर काय होतोय? चेंज होतो आहे. रेजिस्टन्स हा चेंज, मग किती चेंज झालाय रेजिस्टन्स तो आपण व्हीटस्टोन ब्रिज मध्ये मेजर करू शकतो. अँड दॅट रेजिस्टन्स चेंज विल बी कॅलिब्रेटेड ॲज व्हॉट? दॅट इज नथिंग
किती रेझिस्टन्स चेंज झालाय त्याप्रमाणे तुमचं आउटपुट तुम्हाला मिळणार आहे इन टर्म्स ऑफ व्होल्टेज विस्टर्न ब्रिज मध्ये. मग ते कसं होतंय ते आपल्याला सांगेल. फक्त इथं लक्षात आलेलं आहे की हा चेंज इन रेझिस्टन्स का होतो आहे हे लक्षात आलेलं आहे का? का होतोय चेंज इन रेझिस्टन्स? कारण की वायर हे टेन्शन मध्ये जात आहेत, म्हणजे वरचे पार्ट कॉम्प्रेशन मध्ये जात आहेत आणि खालचा जो पार्ट आहे वायरचा तो इलॉंगेशन मोड मध्ये जातोय. म्हणजे त्या वायरला आता टेन्शन येते, टेन्शन मध्ये गेल्यात. नंतर कशामुळे टेन्शन आलेलं आहे? ड्यू टू द सेंटर प्लेट एक्स प्लेट वर काय होते प्रेशर अप्लाय केलेलं आहे आणि त्यामुळे ते एक्स प्लेट खाली शिफ्ट झालेली आहे थोडी. मग हे प्रेशर कशामुळे आलेले आहे? ड्यू टू द फोर्स which is applied on the force rod, and हा फोर्स रॉडला प्रेशर कसं अप्लाय केलेलं आहे? बिकॉज डायफ्राम मध्ये काय आहे प्रेशर अप्लाय केलंय, ते डायफ्राम सेन्स करते प्रेशर आणि ते कॉन्सन्ट्रेट करते त्या फोर्स रॉड थ्रू टू द सेंटर प्लेट ऑफ दॅट एक्स प्लेट, center point of that X plate, and therefore the wire which is wounded on that through wounded केलेली आहे त्या स्क्रू वरती ते इलॉंगेशन आणि कॉम्प्रेशन मोड मध्ये जात आहे आणि त्यामुळे तिथं तुमचा रेझिस्टन्स ऑफ द वायर काय होतोय? चेंज होतोय. इथपर्यंत काय आलेलं आहे? Yes, ma'am. ओके. आता दुसरं जे आहे, आता बघा मी सांगितलंय तर रेझिस्टन्स हा चेंज होतोय, लक्षात घ्या. मग हा जो रेझिस्टन्स आहे तुम्ही कशामध्ये मेजर करणार आहे? या विस्टर्न ब्रिज मध्ये मेजर करणार आहे. इनिशियली काय होतंय, हे विस्टर्न ब्रिज मध्ये रेझिस्टन्स R1 R2 R3 R4 असतात, लक्षात घ्या. R1 R2 R3 आणि R4 हे असे ऍडजस्ट केलेले असतात की त्यांचा आउटपुट व्होल्टेज काय असते? 0 असते. आउटपुट व्होल्टेज 0 असतो. इनिशियली द ब्रिज इज बॅलन्स. आफ्टर ब्रिज बॅलन्स केल्यानंतर त्यातला एक आर्म रेझिस्टन्सचा काय केलेला असतो? रिमूव्ह करून ऍक्टिव्ह स्ट्रेन गेज म्हणजे अनबॉन्डेड स्ट्रेन गेज इथं तुम्ही जॉईन करायचं आहे. अनबॉन्डेड स्ट्रेन गेज जॉईन केलं की तुम्ही आता त्या स्ट्रेन गेजला काय करणार आहे? अनबॉन्डेड स्ट्रेन गेजला त्या डायफ्रामला प्रेशर अप्लाय करणार आहे. डायफ्राम वरून ते प्रेशर फोर्स रॉड थ्रू त्या सेंटर ऑफ दॅट एक्स प्लेटला मिळणार आहे. एक्स प्लेट शिफ्ट होणार आहे डाऊनवर्ड डायरेक्शनली आणि वायर जे वाउंड केलेले आहेत ते कॉम्प्रेशन आणि इलॉंगेशन मोड मध्ये जाणार आहेत. अंडर टेन्शन जाणार आहेत. अंडर टेन्शन झालं की कॉम्प्रेशन आणि इलॉंगेशन मुळे तिथं चेंज इन रेझिस्टन्स होणार आहे. म्हणजे या मध्ये तुम्ही अनबॉन्डेड स्ट्रेन गेज जॉईन केलेला आहे आणि त्याला तुम्ही प्रेशर अप्लाय करता आहात. मग ह्याचा रेझिस्टन्स चेंज झाला. रेझिस्टन्स चेंज झाला की हे जे विस्टर्न ब्रिज आहे ते काय होतं? अनबॅलन्स होतं. पहिलं बॅलन्स केलेलं असते, खरं आता प्रेशर अप्लाय केल्यामुळे इथला रेझिस्टन्स चेंज झाला की हे अनबॅलन्स झालं आणि मग तुम्हाला इथं आउटपुट व्होल्टेज मिळत आहे. मग हे आउटपुट व्होल्टेज जे काय मिळालेलं आहे इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हॉट? दॅट इज चेंज इन रेझिस्टन्स. चेंज इन रेझिस्टन्स कशामुळे झालेला आहे? बिकॉज वायरला टेन्शन आलेलं आहे. टेन्शन, वायर टेन्शन मध्ये आहे म्हणून. टेन्शन कशामुळे आलेलं आहे? कॉम्प्रेशन आणि इलॉंगेशन ऑफ दॅट वायर. मग ते कशामुळे झालेलं आहे? ड्यू टू द प्रेशर अप्लायड ऍट द सेंटर पॉइंट ऑफ दॅट प्लेट. मग सेंटर पॉइंटला प्लेटला कशामुळे आलेला आहे? बिकॉज डायफ्रामला प्रेशर अप्लाय केलेला आहे. तो एक सेन्सिंग आहे जो सेन्स करतोय प्रेशर आणि फोर्स रॉड थ्रू त्या प्लेटला देतोय. आणि त्यामुळे तुम्हाला आउटपुट व्होल्टेज म्हणजेच काय आहे? चेंज इन रेझिस्टन्स म्हणजेच तुमचा अप्लाइड प्रेशर किती आहे तुम्हाला सांगणार आहे ते विस्टर्न ब्रिज. लक्षात आलेलं आहे काय? येस ऑर नो? Yes, ma'am. Okay, so that is about the working of strain gauge, unbonded strain gauge. वर्किंग तर सेमच आहे विस्टर्न ब्रिज मध्ये, फक्त आता तुम्हाला त्या रेझिस्टन्स जिथं हा तुमचा स्ट्रेन गेज ऍक्टिव्ह स्ट्रेन गेज आहे त्या स्ट्रेन गेज ऐवजी मग तुम्ही तिथं अनबॉन्डेड स्ट्रेन गेज टाकलं की तुम्हाला आउटपुट. आता तिथं बॉन्डेड स्ट्रेन गेज कन्स्ट्रक्शन मध्ये फक्त वेगवेगळं आहे बॉन्डेड आणि अनबॉन्डेड मध्ये. खरं वर्किंग मध्ये फक्त तो रिप्लेसमेंट करायचा आहे तुम्ही. स्ट्रेन गेज कुठला आहे, अनबॉन्डेड असेल किंवा बॉन्डेड आहे. बाकीचं तुम्हाला आउटपुट व्होल्टेज जे मिळतंय ते प्रेशर व्हॅल्यू डायरेक्टली मिळते. मग आता बॉन्डेड म्हणजे काय आहे? बॉन्डेड मेटल वायर स्ट्रेन गेज आर यूज फॉर बोथ मीन्स इट इज नथिंग बट
it consists of what? Grid of fine resistance wire of 25 micrometer diameter. ही जी वायर आहे त्याची डायमेन्शन्स त्यांनी दिलेले आहेत. ही जी वायर आहे ही फाईन रेजिस्टन्स असतो. ग्रीड ऑफ फाईन वायर आहे, त्याचा रेजिस्टन्स आहे, रेजिस्टन्स वायर त्याची डायमीटर किती आहे? 25 मायक्रोमीटर मध्ये आहे. 25 एक वायर आहे, खरं त्याचा डायमीटर त्यांनी सांगितलेला आहे की 25 मायक्रोमीटर डायमीटर आहे. आणि हे जी वायर आहे ती सिमेंटेड केलेली असते. जसं तुम्ही वाळू आणि सिमेंट मिक्स करून भिंतींना कसं एकाने सिमेंट करता किंवा बॉन्ड करता भिंतींना, आणि नंतर मग आपली भिंत तयार होती आहे चांगली विटांवर करते हे केलं बॉन्डिंग केल्यानंतर. मग त्याप्रमाणे इथं काय केलेलं असते, ही जी ग्रीड ऑफ वायर आहे जी 25 मायक्रोमीटर डायमीटर मध्ये आहे, ती वायर ही काय केलेली असते आहे? सिमेंटेड केलेली असते आहे त्या बेस मटेरियलला. हे तुमचं बेस मटेरियल आहे, त्या बेसला. मग तो बेस जो आहे तो पेपरचा असेल किंवा थिन शीट ऑफ पेपर असेल किंवा इट मे बी मेड अप ऑफ बेकलाइट और टेफ्लॉन. बेकलाइट किंवा टेफ्लॉननी हे बेस मटेरियल बनवलं असेल किंवा साध्या पेपरनी पण बनवलं असेल. मग ते सिमेंटेड केलेलं असतं आहे. नंतर द वायर इज कन्वर्टेड कवर्ड ऑन द टॉप. ती वायर एकाने पुन्हा ती कव्हर केली जाते टॉपवर विथ अ थिन शीट ऑफ मटेरियल सो ॲज टू प्रिव्हेंट इट फ्रॉम एनी मेकॅनिकल डॅमेज. मग ती पुन्हा जी वायर आहे एकदा सिमेंट केली त्यात बेकलाइट किंवा टेफ्लॉन या मटेरियल वरती, बेस मटेरियल वरती किंवा पेपर वरती, मग ती काय केली जाते आहे? ती वायर पुन्हा कव्हर केली जाते आहे सो ॲज टू अवॉइड द मेकॅनिकल डॅमेज. थिन शीट ऑफ मटेरियलनी कव्हर केली जाते आहे. अँड देन द कॅरियर इज बाउंडेड विथ द adhesive material to the specimen which permit a good transfer of strain from carrier to grid of wire. आता ही जी तुम्ही बिल्डअप केलेलं आहे कन्स्ट्रक्शन ते पुन्हा काय केलेलं असते? बाउंड केलेलं असते, बाउंडेड केलेलं आहे विथ adhesive मटेरियल. म्हणजे पुन्हा एक मटेरियल adhesive मटेरियल त्यावर पुटअप केलेलं असते सो दॅट जेव्हा प्रेशर तुम्ही अप्लाय केलेलं असेल ते प्रेशर त्या वायरला मिळणार आहे. गुड ट्रान्सफर होते ते प्रेशर त्या वायर पर्यंत. एक मटेरियल adhesive मटेरियल मीन्स व्हॉट? मटेरियलची एक फाईन म्हणू शकतो आपण की आपलं कसं भिंतीला जेव्हा तुम्ही सिमेंट लावल्यानंतर पुन्हा आपण काय काय प्रायमर देतो हे देतो, तसंच ते काय आहे मटेरियल पूर्ण कन्स्ट्रक्शन झाल्यानंतर बेस मटेरियलशी बॉन्ड केल्यानंतर सिमेंट केल्यानंतर एक थिन मटेरियलचं त्याला काय केलं जातं आहे? कव्हर केलेलं असतं आहे आणि नंतर मग तुम्ही त्याला प्रेशर अप्लाय करायचं आहे. मग हे कशासाठी की ते जे काय प्रेशर तुम्ही अप्लाय करता आहात ते त्या वायर पर्यंत चांगलं गुड ट्रान्सफर होईल. ट्रान्सफर होत आहे ते प्रेशर टू दॅट वायर विच इज मेड अप ऑफ 25 मायक्रोमीटर इन डायमीटर. मग जेव्हा तुम्ही प्रेशर अप्लाय करता आहात, when you apply the pressure what will happen? That is प्रेशर जेव्हा तुम्ही अप्लाय करतायत मग तुम्ही अपवर्डला जर तुम्ही प्रेशर अप्लाय केलं, इफ यू अप्लाय इन दिस वे, इन दिस डायरेक्शन अपवर्ड अँड डाऊनवर्ड इफ यू अप्लाय, व्हॉट विल बी देयर? ही वायर काय होणार आहे? इलॉंगेशन होणार आहे. तुम्ही अपवर्डला असं प्रेस करताय, प्रेस केल्यामुळे काय होतंय? देर विल बी इलॉंगेशन ऑफ द वायर, इलॉंगेशन ऑफ द वायर. जर तुम्ही लेफ्ट आणि राईट कडनं प्रेस केलं तर देर विल बी व्हॉट? कॉम्प्रेशन ऑफ द वायर, कॉम्प्रेशन ऑफ द वायर बिकॉज द वायर इज अरेंज इन द झिगझॅग मॅनर. झिगझॅग मॅनर मध्ये अरेंज केल्यामुळे जर अपवर्डला तुम्ही हे केलं तर देर विल बी व्हॉट? दॅट इज इलॉंगेशन ऑफ द वायर. आणि जर तुम्ही लेफ्ट आणि राईटला केलं हे केलं तर ते कॉम्प्रेशन मध्ये जात आहे. मग कॉम्प्रेशन किंवा इलॉंगेशन म्हणजेच काय? देर इज अ चेंज इन रेजिस्टन्स. आणि चेंज इन रेजिस्टन्स झालं की तुमचं काय होणार आहे? देर विल बी चेंज इन द आउटपुट व्होल्टेज ऑफ द विस्टर्न ब्रिज. मग हा जो तुमचा सेटअप आहे ते ग्रीड वायरचे दोन्ही टर्मिनल बाहेर काढलेले आहेत आणि हे जो दोन टर्मिनल आहेत ते तुम्ही त्या विस्टर्न ब्रिजला जॉईन करायचे आहेत. So if you join in the Western bridge, now this resistance it is replaced by what? Bonded strain gauge, and again you are going to apply the pressure whether it will be in the upward or the left to right. So there will be elongation or compression of the wire and that will produce what?
it will unbalance the bridge and you will get the output voltage, and that output voltage which will be proportional to what? The applied pressure. लक्षात आलेलं आहे का? फक्त काय होतं इथं की तुमचं इथं मटेरियल कन्स्ट्रक्शन्स वेगवेगळे आहेत. अनबॉन्डेड मध्ये कन्स्ट्रक्शन वेगळं आहे. तिथं कुठलंही त्या वायरला सिमेंट केलं नसतं आहे, नुसती वायर वाउंड केलेली आहे, कुठलंही बॉन्डिंग केलं नसते. ते वायर फक्त वाउंड केलेली आहे ते स्क्रू वरती, त्याला कुठलंही मटेरियल यूज केलं नाही. कारण बॉन्डेड मध्ये काय आहे, ते जी वायर आहे ती 25 मायक्रो डायमीटर आहे आणि ती आपण काय केलेली आहे, सिमेंट केलेली आहे ते बेस मटेरियल वरती, आणि नंतर पुन्हा एक मटेरियल थिन शीटचं मटेरियल लावलेलं आहे टू प्रिव्हेंट इट फ्रॉम मेकॅनिकल डॅमेज. अगेन दॅट adhesive material is provided on that construction to have a good transfer of pressure to the metal wire. Okay, and that wire can be made up of what? Same, that is nickel, chromium, whatever it is. The first bonded मध्ये जी काय आहे ती अनबॉन्डेड मध्ये. लक्षात आलेलं आहे का हे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello, ma'am. काय झालं? वायर कोणत्या मटेरियलची असते? वायर कुठल्या मटेरियलनी बनवलेली आहे? वायर इट इज मेड अप ऑफ कॉपर, निकेल, क्रोमियम निकेल और निकेल आयर्न अलॉय. कॉपरनी बनवलेली आहे. अनबॉन्डेड आणि बॉन्डेड मध्ये सेमच आहे, फक्त त्याचा जो डायमीटर आहे ह्याचा 25 मायक्रोमीटर डायमीटर दिलेला आहे. त्याचा काय अनबॉन्डेड मध्ये त्यांनी असं काय सांगितलं नाहीये, कारण बॉन्डेड मध्ये फक्त डायमीटर मेन्शन केलेलं आहे. आणि ते वायर कशाने बनवलेली आहे? कॉपर, निकेल, क्रोमियम निकेल और निकेल आयर्न अलॉय. फक्त जी वायरची डायमीटर लिहून घ्या, 25 मायक्रोमीटर इन डायमीटर बॉन्डेड मध्ये, बरं का? फाइंड रेजिस्टन्स वायर ऑफ 25 मायक्रोमीटर डायमीटर. आणि हे बेस मटेरियल आहे. बेस मटेरियल कशाने बनवलेलं आहे? पेपर, टेफ्लॉन और बेकलाइट, BAKELITE, बेकलाइट, टेफ्लॉन, TEFLON. थिन शीट आहे, ती शीट पेपरची असेल किंवा बेकलाइट असेल किंवा टेफ्लॉन मटेरियल. Okay, so this is about the bonded and unbonded strain gauge. The next part that we are going to see, it is nothing but load cell. What is load cell? So this is the diagram of load cell. Load cell कशाचे application आहे? Load cell, it is nothing but the application of load cell. It is nothing but it is the application of what you can say, जे bonded आपण second type बघितलेला आहे, bonded metal wire strain gauge. That is nothing but it is the application of load cell. Load cell कशाचं application आहे? त्या bonded strain gauge चं application आहे. मग लोड सेल कुठला टाइप आहे? दॅट इज नथिंग बट पॅसिव्ह रेझिस्टिव्ह टाइप. पॅसिव्ह रेझिस्टिव्ह टाइप म्हणजे त्यासाठी आहे का नाही काय लागतं आहे? एक्सटर्नल सप्लाय लागतो आहे तुम्हाला त्यांचं वर्किंग होण्यासाठी, म्हणजे विस्टर्न ब्रिज लागतच आहे, विस्टर्न ब्रिज लागणार आहे तुम्हाला. मग लोड सेल कसं असतं आहे? लोड सेल इट इज नथिंग बट इट इज यूज टू वेट एक्स्ट्रीमली हेवी लोड्स. एक्स्ट्रीमली हेवी लोड्स जेव्हा तुम्हाला मेजर करायचे असतील, हे तुम्हाला विचारू शकता की एक्स्ट्रीमली हेवी लोड्स मेजर करण्यासाठी कुठलं ट्रान्सड्यूसर वापरतात. मग ते कुठलं ट्रान्सड्यूसर आहे? लोड सेल आहे. आणि इट इज द ऍप्लिकेशन ऑफ विच स्ट्रेन गेज, बॉन्डेड और अनबॉन्डेड. दॅट इज नथिंग बट बॉन्डेड स्ट्रेन गेज.
आता मग त्याचं ऍप्लिकेशन काय आहे, एक स्टील तुमचा रॉड असतो किंवा रॉड, दॅट रॉड इज स्टील रॉड, इट इज मेड अप ऑफ व्हॉट, एक 4 बारनी बनवलेले आहेत. हा तुमचा पहिला बार, हा दुसरा बार, आणि नंतर किंवा सिलेंड्रिकल शेप पण असतोय तुमचा, सिलेंड्रिकल शेप आहे, बट दॅट सिलेंड्रिकल शेप इट इज मेड अप ऑफ 4 बार. दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट बार, दिस इज द सेकंड बार, आणि हे ज्या पाठीमाग तिसरा बार आहे आणि चौथा बार आहे. ओके, सो दिस आर नथिंग बट मग या बारच्या मध्ये आता 2 बार इथे दाखवलेत, अजून 2 बार आहेत ते पलीकडे आहेत, लक्षात घ्या. मग त्या 2 बारच्या मधोमध काय आहे, एक नॉब आहे, आणि त्या नॉबला वरती, त्या नॉबला तुम्ही प्रेशर अप्लाय करणार आहे. सो दिस प्रेशर विच इज अप्लाइड through this knob, it will be given to what, it will go into the steel bar and it will be given to what, that is a strain gauge, bonded strain gauge ची अरेंजमेंट आहे. बॉन्डेड स्ट्रेन गेज, 2 बॉन्डेड स्ट्रेन गेज इथे दाखवलेत, ए आणि बी. मग एक जो आहे तो वर्टिकल बॉन्डेड स्ट्रेन गेज आहे, झिगझॅग मॅनर त्याचं कसं आहे वर्टिकल मॅनर, आणि बी चं कसं आहे हॉरिझॉन्टल मॅनर. So this is a vertical strain gauge which will be connected at the bottom of the steel bar, 1 bar, and the second steel bar at the bottom, second strain gauge is arranged in the horizontal manner. Similarly पाठीमागे ह्याच्या सी आणि डी स्ट्रेन गेज आहे, म्हणजे एकूण 4 स्ट्रेन गेज आहेत इथं, आणि ते पण कसे आहेत, एक हॉरिझॉन्टल आहे, एक वर्टिकल बॉन्डेड केलेला आहे. त्यानंतर जेव्हा तुम्ही प्रेशर अप्लाय करता आहात तर ते प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होतं याच्या 4 स्ट्रेन गेजला, आणि नंतर जर इथं बघितलं या बी ला, जेव्हा प्रेशर अप्लाय करता आहात तुम्ही अपवर्ड टू डाऊनवर्ड, दिस ड्यू टू दॅट प्रेशर दिस वायर विल बी व्हॉट इलॉंगेटेड, इलॉंगेशन मोड मध्ये जात आहे. आणि हे जे आहे ए ला जेव्हा प्रेशर तुम्ही अप्लाय करता आहात तेव्हा हे वायर्स काय होत आहेत, कॉम्प्रेस होत आहेत, म्हणजे बी ला इलॉंगेशन आणि ए ला कॉम्प्रेशन होत आहे. सिमिलरली सी अँड डी देयर विल बी इलॉंगेशन अँड कॉम्प्रेशन. ओव्हरऑल देयर विल बी अ चेंज इन रेजिस्टन्स ड्यू टू द कॉम्प्रेशन and elongation of the wire, and as there is a change in the resistance, that fourth strain gauge will be connected in the Wheatstone bridge, and when you apply the pressure there will be a change in resistance, and as there is a change in resistance there will be what, the output voltage, because the bridge will be unbalanced, and you will get the output voltage, and that output voltage will be proportional to the change in resistance. That change in resistance is due to the change in elongation and compression of that wire, आणि हा चेंज कशामुळे झालेला आहे, ड्यू टू द प्रेशर इन द स्टील बार. आणि हे प्रेशर कशामुळे आलेलं आहे, या नॉबला तुम्ही प्रेशर दिलेला आहे किंवा हेवी लोड पुटअप केलेत या नॉब वरती, आणि त्यामुळे तुमचं जे हेवी लोड्स किती पुटअप केलेलं आहे, प्रेशर तुम्ही किती अप्लाय करलाय, ती व्हॅल्यू जर तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायची असेल, देन व्हीटस्टोन मध्ये जे काय तुम्हाला आउटपुट व्होल्टेज मिळतं आहे, दॅट व्हॅल्यू